सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकारा सतगुरु प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा पूना नगर नागपुर केरे मिले आनंदे पेट अगेरे इतिहादक जेते तहराजे लश्कर हेरे डर उपराजे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरनां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी जदों धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पड़ा दर पड़ा दखण वल वध रहे हैं ते अगे अगे बहादुर शाह जा रहे, असी पातशाह पिछे पिछे, क्योंकि सतगुरु पातशाह बहुत हौली जा रहे हैं। जिथे भी संगतां नूं पता लगता है उत्थे संगतां उन्हां नूं रोक लैंदियां, सेवा करदियां सिंघां दी सतगुरां दी। पिछे आपां सरवण कीता किस तरह वो साधु ने सतगुरां दा बड़ा प्यार सत्कार कीता, जिहड़ा कि पहलां नौवें प्रीतम जी नूं मिलिया सी ते सतगुरां ने भी उस नूं बड़ा प्यार दिता। उत्थों सतगुरु चाले पाउंदे हन पूना नागपुर इन्हां नगरां विचों लंघदे आ, जिथों दे लोग जिहड़े हन काले रंग दे हन और सतगुरां दा सरूप सतगुरां दा लाओ लश्कर अते ये सारा साजबा देख करके वो बड़े हैरान हुंदे आ। पिंडां दे लोग जिथों सतगुरु लंघदे आ, चलते चलते सतगुरु पातशाह पूने नागपुर पहुँचते हैं। इत्थों बहादुर शाह जिहड़ा वो मिलन वास्ते बेनती करता है, सतगुरु पातशाह इसनों मिलते हैं। फिर इत्थों अगे चाले पाउंदे हैं दखण वल। आओ अगली कथा आरंभ करके सरवण करते हैं। उस तो पहला अपनियां ते दासां दियां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा नगर नागपुर केरे मिले आनंद पीठ अगेरे। इयों पूना नगर दे नागपुर दे लोग अगे आके धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं मिलदे हन, भेटावां अर्पण करदे आ। दूजे पासे इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ राजे बहादुर शाह का लश्कर देख के डर जाते हैं तो वह राजे भी अपने वालों भेटा लैके बहादुर शाह नूं मिलते हैं भी किते साडे ते हमला ना कर देवे। ये दिल्ली का राजा है, सेंटर का राजा है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜੇ ਇਹਦੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਤੇ ਆਦਿਤ ਜੀਤੇ ਤਹਿਰਾਜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਹੇਰੇ ਡਰ ਉਪਰਾਜੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ MLA, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਸਾਹੋ ਆਪਨੋ ਜਨਾਏ ਗਜਬਾਜੀ ਤਨ ਬਹੁ ਹਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਆਪਨ ਪਉ ਜਨਾਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਧਨ ਆਦਿ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗਿਰਵਿਰ ਕਾਨਨ ਉਲੰਘਤ ਗਏ ਪੁਰਨ ਕਰਾਨ ਅਵਲੋਕਤ ਭਈ। ਇਹੋ ਦੋਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਕਹੀਏ ਰਚਨਾ ਚਾਰ ਚਿੱਤਰ ਜਿਨ ਲਹੀਏ। ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਕਿਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੰਦਰ, ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਚੱਚਾ ਰਚਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ ਤਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ, ਮੂਰਤਾਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਚੱਚਾ ਰਚਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜ ਚਿੱਤਰ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ, 84 ਲੱਖ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਚੱਚਾ ਰਚਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ ਤਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਅਵਚੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਚਿੱਤਰ ਛੱਡ ਚਿੱਤ ਰਾਖ ਚਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁੱਭ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਖੁੱਭੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਪੀ ਕੂਕ ਬਾਗ ਫੁਲਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੇਲ ਕੇਲਾ ਰੋ ਸੁਪਾਰੀ। ਬਾਪੀ ਬੌਲੀਆਂ, ਕੂਪ, ਖੂਹ, ਬਾਗ, ਬਗੀਚੇ, ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ, ਨਾਲ ਕੇਲ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੌਦੇ, ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੌਦੇ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਮਤ ਨਗਰ ਬਲੋਕ ਵਿਸਾਲਾ ਤਿਸਕੇ ਨਿਕਟ ਸਿਵਰ ਕੋ ਕਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਦਿਵਸ ਤੈ ਕੀ ਨਮਕਾਮੋ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੋ ਪਿਖੇ ਤੋ ਬਾਬੋ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਅਕੋਰਨ ਕੋ ਅਰਪੰਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸੀਸ ਤਰੰਤੇ। ਇਉਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਝੱਟ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਕੇ ਨੇਰ ਸੁਨੋ ਗੁਰ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੋਤੇ ਆਨ ਦਰਸਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 13-14 ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਕਿਹਾ, ਭਾਵ 13-14 ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਦੇਵ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਦ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖੱਲਸ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦੇਵ ਚੰਦ ਜਾਂ ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੂਜਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ 14-15 ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੂਹਰੇ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਖੱਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੇ ਦੇਵ ਲਾਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਨੇ ਪੀਰ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਲੈ ਲੈ ਕਰਬ, ਮਹੀ ਪਾਲਕ ਸਭ ਕਰਕੇ ਸਰਬ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਤ ਕੂਚ ਪੁਨ ਗਮਨ ਡੇਰਾ, ਉਤਰੇ ਨਿਸ ਕੋ ਚਲੇ ਸੁਬੇਰਾ। ਇਉਂ ਚਲੋ ਚਾਲ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਕਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਕ ਦਿਨ ਚਲੇ, ਨਦੀ ਗੋਦਾਵਰ ਕੀ ਤਟ ਭਲੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਜੋ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਦਲ ਭਾਰੀ, ਕਰੇ ਸਿਵਰ ਸਭ ਹੁਣ ਕਿਨਾਰੇ। ਔਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜਾ ਕਰੋ।
और बहादुर शाह ने भी पीछे ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। नगर नंदेड़ बसंत विसाला जिसमें रहे धनी नर जाला। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਰਾਫਾਂ ਦਾ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਦੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਆਦਪੁਰੀ ਸਤ ਤੇ ਕੋਸੀ ਦਰਬਾ ਦਿਖਤੇ ਦੀਰਘ ਲਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਪੁਰੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਵਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਕਰ ਜੋਰਾ ਪੀਛੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਛੋਰਾ। ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਭਲਾ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ। ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਆਵਨ ਜਬੈ ਮਿਲ ਬੇਹਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤਬੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਥਾਪਿਆ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਤਕ ਨਰੰਗੇ ਕੀ ਵਡ ਮਾਇਆ ਸੋਲੇ ਕਰ ਤੂਰਨ ਹੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਭੱਜ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਲਿਓ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸਾਥ ਸੁਣ ਸੁਣ ਅਪਰ ਆਏ ਪੁਰਨਾਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਵਿਦਤ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਦਾਰਾ ਮੂੰਗੀ ਪਟਨ ਆਦ ਤਨ ਭਾਰਾ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਮੂੰਗਾ ਪਟਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜੇਕਰ ਮਿਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੋ ਉਤਰ ਪਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਮਾਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮੂੰਗ ਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਈਸ਼ਰੋ ਨਗਰੀ ਕਿਨ ਕਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਏ ਸਗਰੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਈਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਨਿਕਟ ਜੈ ਕਹਿਤੀ ਆਏ ਦੀਦੇ ਦਰਬ ਮਿਲੇ ਸਮਦਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਪਿਤ ਤੇ ਕਾਨੋ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਜਗ ਮੈਂ ਬਨੋ। ਅੱਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਓ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਅਗਾਰੀ ਦੇ ਕਰ ਭੇਟ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮਾਇਆ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। नगर नदेड़ बहर की थाई उतरे सतगुर सो अपनाई। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। कहे पुरातन भूम हमारी अपर माल की सकल बिदारी। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ। वो तो मुगल पर मैं सो बस है थल पुश्तैनी तिसको लस है। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਸਰਯੁੱਗ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਕੜ ਦਾਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। सुन गुर डेरे को क्या चगरा इसको जानता है पुरसगरा। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। अब जी बल कर लह चीन सुत पोते अपनी ले चीन। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਝਗੜਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ इतिहाद का झगड़ा बहु कहो शाह बहादुर लग चल गयो। ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, श्री प्रभ कहे हमरो स्थान इसको मालक ही न आना। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। मुगल बने पुश्तैनी मेरा नहीं दूरियों पर लखे बडेरा। ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। से प्यो शाह को आई श्री गुरपुर ना कहे कदाई। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ। काल को आहे हमारो नगर शाहदी मुगल उचारो। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਮੁਗਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। श्री गुरु सो कह बने पठाई सब बराबर की जीत कथाई। ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਵੈਸੇ ਗਾਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਠੱਗੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। इसकी अबला खाता रो कोई को पता दिखावन करो। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। होए आपकी तो थिर साची पुन को करी ना बाद उबाची। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। जे बल कर छीनो इस करी मैं चिर को बरजो इस बेरी। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਵੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। जीवत रहे अहे थल जावद कोने झगर सके गो तावद। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। पाछे उठ पर है बाद जाति जानो बेबुनियाद। ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋ ਵੀ ਲਈਏ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈ। जथा नगर को मुगल उगाहे करी बतावन है इस पाहे। ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਭਾਵ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ऐसे तुम किछ पता बतावो जो तो बुनियाद तरा को पावो। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵਣ ਕੌਣ ਦੇਖ ਉਗਾਹੀ ਧਾਰੇ ਮੌਣ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਬਾਤ ਜਥਾਰਥ ਜਬੇ ਸੁਨਾਈ ਮਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਬੇ ਅਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੁਗਲ ਨਗਰ ਕੇ ਮੁਖ ਲਿਆਵੈ ਕਾਜੀ ਮੁਕਤੀ ਸਕਲ ਮਿਲਾਵੈ। ਐ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਸੂਬੇਦਾਰ, ਮੁਗਲ, ਕਾਜੀ, ਮੁਫਤੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਉਮਰਾਵ ਪਠਾਵੋ ਝਗੜਾ ਤਰਕੋ ਅਕਲ ਮਿਟਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਿਸ ਕੀ ਹੋਏ ਦੀਜੈ ਕਹੇ ਜੋ ਪੂਰ ਹਟਾਵਨ ਕੀਜੈ। ਤੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਦੇਖ ਲਓ ਸਬੂਤ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਈ। ਬਾਕ ਜਤਾ ਰਥ ਸੁਨ ਗੁਰ ਕੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਨੇ ਮਨੁਜ ਕਨੇਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਦ ਲਏ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ। ਨਾਨਪੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਠਾਏ ਸ਼ਾਹੋ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸਮੁਦਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਆਏ ਕਰ ਕਰ ਸ਼ਾਹੋ ਤਗੀਦ ਪਠਾਏ। ਤਗੀਦ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਛੇਤੀ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਆਏ ਅਕਲ ਗੁਰ ਪਾਸਾ ਪ੍ਰਥਮ ਮੁਗਲ ਨੇ ਬਾਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਓ ਵੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁਗਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੁਛਤੈਨੀ ਇਹ ਥਾਨ ਹਮਾਰਾ ਜਾਨਤ ਗਿਰਦ ਨਵਾ ਇਤ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕਈ ਕੁੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਤ ਗਿਰਦਨਵਾ, ਇਸ ਗਿਰਦ ਗਿਰਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਚਲਿਓ ਸਭ ਕੋਈ ਸਠੌਰੀ ਜੋ ਚੀਨਤ ਕਰ ਸੀਨੇ ਜੋਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀਨੇ ਜੋਰੀ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਕਿਛ ਬਸ ਨਾ ਬਸਾਏ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਹੋ ਸਕਲ ਹੀ ਥਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। सब में तब श्री गुरु बखाना लाखों बरखर कोहे थाना। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਭਗ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜੇ 5-4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, 10 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। रहे संभालता है हमारा जब कि तू कर कहे किनारा। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਨੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ। अपसो मालिक बनियो आश्रम बड़ो पुरातन बनियो। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। निश्चय नहीं कहे पर आवे तो हम सबको चिन्ह दिखावे। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਵਜਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟੋ ਥਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਢੋ ਥੱਲਿਓਂ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟਣੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। जह डेरा तह कोतन लाए केतक नीचे थल कुनवाए। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। एक सिव ताहा भस्म को डेरा जय आसन तो परयो बडेरा। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਲੋਕ ਧੂਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧੂਣੇ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। उन प्रभ भनियो और खन लीजै कर मंडल माला दिखरीजै। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪੱਟੋ। ਇਹ ਧੂਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਸਵਾ ਨਿਕਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪੱਟੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਰਤਨ ਹੈ ਕਰ ਮੰਡਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਰਤਨ ਕਰ ਮੰਡਲ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖੋ। दुष्ट दमन जिस तन में नाम करे तीबर तप अब राम। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਬਰ ਤਪ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। मार्ग हजारों इस थल बस कै संकट सहे सकल तन कस कै। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਧੁੱਪਾਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਮੀਂਹ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। उन कुछ खोदी अपर अगारी माला प्रभ की तबे निहारी। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਪਟਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। तप प्रभावती आसन परियो होई पुरातन नाहिन गरियो। ਔਰ ਤਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਸਣ ਦੇਖੋ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਮੰਡਲ ਪਿਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮਾਲਾ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। कर मंडल तंबू को हीरा तिमही परियो महातप कीरा। ਕਰ ਮੰਡਲ ਤੁੰਬੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁੰਬਾ ਇੱਕ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਡੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੋ ਤੂੰਬੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਰਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਿਆ, ਮਾਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਈ ਹੈ। ਸਮਰਹਿ ਪਿਕ ਕੇ ਸਮਦਾਈ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਸਬਨ ਅਲਾਈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਈ ਸਭ ਕੇਰੀ ਨਮੋ ਕਰੀ ਪਦ ਪਰ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਤਾਂ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਫਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਸਾਲਸਰਾ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਲਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਖੇਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਵੇਖਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੀ ਧਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸਰਾ ਜੌਹਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਵੈਣੀ ਪਏ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤਏ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਦੋਹਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਤਾ ਦਿਖਾਈ ਕਰ ਸਭ ਕੋ ਦਿਓ ਸੁਨਾਏ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਜੋਜਨ ਲੱਖ ਭੂਮਕਾ ਤਪੇ ਤਪੀ ਸਮਦਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਤਪੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਰਿਸ਼ੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 7 ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ 7 ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ੇ ਤਪਸਵੀ ਜੀ। ਹੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਪਸਵੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਟਿਕ ਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 7 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਓ ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਤਪਸਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੜਕੇ ਭੇਜੋ। ਤੇ ਤੜਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੋ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਲੋਕ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਓ। ਤੇ ਤਪਸਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਨਮ ਧਾਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ, ਚਾਹੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ 5 ਭਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ। ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਆਪਣਾ 1 ਲੱਖ ਯੋਜਨ 4 ਲੱਖ ਮੀਲ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਛਪੇਰੇ ਇਹ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤਪਸਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਈ ਸਿੱਖ ਹਮਰੇ ਕੀਰਣੇ ਸਥਾਨ ਇਸ ਤਲ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁਤੋ ਮਹਾਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਚੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ। 4 ਚਫੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਕੱਢੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਮੰਡਲ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਕੱਢੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਦੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਦਾ। ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਡੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਮੁਗਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ। ਬਸ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਹਾੜੀਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 25,000 ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਬੈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੈ ਖਤ, ਬੈ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬੈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਕਰ ਸਭ ਚਲ ਗਏ, ਸਾਹੂ ਸਮੀਪ ਬਖਾਨਤ ਪਏ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਣਤ ਵਿਸਮਾਇਓ, ਆਪਣੋ ਕਾਗਦ ਲਿਖਿਓ ਪਠਾਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ ਲਗ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾ ਕੋ ਨਾ ਕਰੀ ਦਾਵਾ ਲਿਵ ਜਾਨਾ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਯੋਜਨ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਸਾਗਰੀ ਨਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪੀਗਾ ਥਾ, ਕੋਮ ਮੋਲ ਲੀਨਸ ਗੁਰਨਾਥਾ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 1500 ਕਿੱਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ।
ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ 750 ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੁਜਾਰੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਹੁੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਮੁਜਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਬਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਗਾਂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਸਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਨਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਤਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ 5-7-10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਜੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਦੌਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਦੌਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੀ ਚੱਲੋ, ਬੀਜੀ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਪਾਓਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਚੱਲੋ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्व मैं पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब एक, हे गोविंद हे गुण निदान सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे हे संत कै सदा संग आधार, हे ठाकुर हों दास रो मैं निर्गुण नानक दीजै नाम दान, आए प्रभ शरणागति एक अखर हर मन बसत, एक अंकार सतगुरु वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी की फतेह है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।